کراچی سے لاہور، اسلام آباد اور گلگت تک پھیلا ہوا منشیات کا کاروبار، اور اس وسیع نیٹ ورک کے پیچھے بس ایک نام، انمول اور پنکی نے اپنی گرفتاری سے قبل ہی اپنا جانشین مقرر کر لیا تھا، بغیر ہتھکڑی پروٹوکول میں عدالت میں پیش کیا۔ اپنے گینگ میں مردوں سے زیادہ خواتین رکھی، جہاں حاجی سلیم، امام بھیل، ایوب آفریدی جیسے بڑے بڑے نام موجود ہیں، وہاں پنکی نے اپنی جگہ کیسے بنائی؟ اب پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے میں پنکی کو پکڑوں گا، میں پنکی کو پکڑوں گا، میں پنکی کو پکڑوں گا۔ آخر کو کون ہے یہ کوئین میڈم پنکی؟ اور کیا آج پنکی کی ایک اریسٹ ڈرگ ڈیلنگ کے اس کاروبار میں بڑے بڑے ناموں کو ایکسپوز کر کے رکھ سکتی ہے؟ دھڑلے سے کام کر رہے ہیں، پورے کراچی میں اندھیر ڈالا۔ السلام علیکم، مجھے سیرا کہتے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کی اب تک کی سب سے بڑی خاتون منشیات فروش انمول الیاس اور پنکی کے اس پورے منشیات کے نیٹ ورک کو انویسٹیگیٹ کرنے والے ہیں۔ پاکستان کا شہر کراچی، 1995 بلوچ پاڑا میں ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، انمول الیاس، اور صرف 14 سال کی عمر میں گھر چھوڑ کر ماڈلنگ پرسیو کرنے نکل جاتی ہے۔ ماڈل بننے کی اس خواہش میں انمول بہت ساری ایلیٹ پارٹیز اٹینڈ کرتی ہے، اور وہیں پر وہ ایک چیز نوٹ کرتی، ایک ایسا ڈیلنگ نیٹ ورک جو ان ایلیٹ لوگوں کے درمیان خاموشی سے چل رہا تھا، ایک ایسی چیز کی لت جس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی منہ مانگی رقم دینے کو تیار تھا، منشیات۔ تو بس انمول نے ان سب ڈیلرز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، مال کہاں سے آتا ہے، کہاں کو پہنچتا ہے، کون سے کسٹمرز ہیں، یہ سب سمجھنے کی کوشش کی۔ انمول نے اپنی پہلی شادی ایک لائر سے کی، کوئی عام لائر نہیں بلکہ ایک ایسا لائر جس کے تعلقات انٹرنیشنل گینگز کے ساتھ تھے، جہاں سے وہ منشیات خریدتا اور بیچتا تھا۔ اب انمول پہلے سے ہونے والی ڈیلز میں صرف حصہ نہیں لے رہی تھی بلکہ پورے نیٹ ورک کو خود سے چلانا شروع کر چکی تھی۔ اس شادی کے ٹوٹنے کے بعد انمول دوسری شادی کرتی ہے ایک پولیس آفیسر سے، اور اگین کوئی عام پولیس آفیسر نہیں، ایک ایسا پولیس آفیسر جو انمول کو پروٹیکشن دے سکے تاکہ وہ اپنے کاروبار کو محفوظ طریقے سے چلا سکے۔ اس پوائنٹ تک انمول کا ایک برانڈ بن چکا تھا، یعنی کہ کوئین میڈم پنکی۔ پنکی چھوٹے موٹے کسٹمرز نہیں دیکھتی تھی بلکہ بڑے بڑے ڈیلرز دیکھتی تھی، جو آگے پنکی کا مال اپنے کسٹمرز تک پہنچاتے تھے۔ پنکی نے اپنے کاروبار کی شروعات اپنے 3 بھائیوں کے ساتھ مل کر کی، جو اس کے مال کے فیسیلیٹرز کے طور پر کام کرتے ہیں، ناصر، شوکت اور ایک تیسرا بھائی۔ ناصر کا کام تھا پنجاب سے کراچی تک لڑکیوں کے تھرو مال بھجوانا۔ شوکت کا اصل کام تھا کراچی میں، جہاں وہ اریسٹ بھی ہو چکا تھا لیکن پھر نیٹ ورک کو جوائن کر لیا۔ یہ بیسیکلی ہر آپریشن میں انٹیگرل تھا۔ اس کے پاس تھے کلوز ایسوسیٹس۔ اس کے بعد 2 اور مین کریکٹرز، بیبو اور ہیرا، یہ دونوں پنکی کی کی آپریٹیوز تھی۔ ان کا کام بیسیکلی ہوتا تھا پارٹی سرکلز میں مال سپلائی کرنا کراچی میں۔ اس طرح سے یہاں کچھ لوگ ٹرانسپورٹ ہینڈل کرتے تھے، کچھ لوگ ڈسٹریبیوشن، اور کچھ لوگ کسٹمر ریلیشنز ہینڈل کرتے تھے، اور کچھ لوگ پیسہ جو پنکی تک پہنچتا تھا۔ مال آتا ہے لاہور سے، پنکی کا بھائی پنجاب سے سپلائی کوارڈینیٹ کر رہا ہے۔ یہ چھوٹے پیکٹس میں مال پہنچاتا ہے 2 عورتوں کو۔ یہ دونوں عورتیں اس مال کو کیری کرتی ہیں کراچی تک ٹرین کے ذریعے۔ لیکن ایک منٹ، اتنے خطرناک کام کے لیے عورتیں کیوں؟ کیونکہ کسی عورت کی تھرولی پوری چیکنگ ہونا کافی ان لائکلی ہے ایک مرد کے مقابلے میں، اس لیے عورتوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ خواتین کراچی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر بتائے گئے مخصوص مقام پر پیکٹس رکھ دیتی تھی۔ اس کے بعد کچھ بائک رائڈرز آتے تھے، یہ پیکٹس کو یہاں سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، ایک آدمی نہیں بلکہ ملٹیپل رائڈرز، اور یہاں سے یہ پیکٹس لے کر پورے شہر میں پھیل جاتے ہیں۔ یہ رائڈرز سیدھا پہنچتے ہیں ڈیلرز کے پاس، ہر ایک رائڈر الگ الگ ڈیلر کو مال ڈیلیور کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ ڈیلرز کراچی کے پوش علاقوں میں اپنے کسٹمرز تک باری باری مال پہنچاتے تھے۔ یاد رہے کہ اس پورے نیٹ ورک میں کوئی بھی آدمی کسی دوسرے سے ڈائریکٹلی نہیں ملتا تھا، کسی کو بھی اپنی شناخت بتانے کی اجازت نہیں تھی، کہ سب بنا کسی پرسنل انٹرسٹ کے اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے تھے۔ اور یہی مین ریزن ہے کہ قانونی اداروں کو اس گینگ یا پھر اس نیٹ ورک کے خلاف ثبوت نہیں مل پاتے تھے۔ پنکی کے پاس تھی وائٹ کوک، 25,000 روپے پر گرام، پریمیم کوالٹی، گولڈن کیٹیگری، 40,000 روپے پر گرام، ایون مور پریمیم،
लेकिन इस प्रो प्रीमियम क्वालिटी की प्राइस इतनी ज्यादा क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर पिंकी केटामीन और एसोटीन को मिक्स कर रही थी, मंशियात के असर को और भी ज्यादा इंटेंसिफाई करने के लिए। उसने ऑनलाइन सोर्सेज से इस माल को तैयार करने के तरीके सीख रखे थे, साथ ही उसे केमिस्ट्री की मालूमात थी, इसीलिए वो अपने प्रोडक्ट को आज भी सबसे बेहतर तरीके से समझती है। पिंकी पाकिस्तान के दूसरे बड़े मशहूर डीलर्स की तरह गलियों में या फिर ऑफिस में डीलिंग नहीं करती थी, सिर्फ पार्टीज में डीलिंग नहीं करती थी, बल्कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती थी। सोशल मीडिया और मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करती थी, स्पेसिफिकली व्हाट्सएप। पिंकी के नेटवर्क में मौजूद कस्टमर्स व्हाट्सएप पर ऑर्डर कर सकते थे और डिलीवरी सीधा उनके दरवाजे पहुंच जाती थी, बिल्कुल ऑनलाइन शॉपिंग या फिर फूड डिलीवरी की तरह। लेकिन राइडर्स किसी कंपनी या फिर कोरियर सर्विस के नहीं थे, बल्कि राइडर्स थे पिंकी के अपने खातून राइडर्स, जिनका इस्तेमाल किया जाता था डिलीवरी के लिए, ताकि पुलिस रास्ते में रोककर कहीं चेकिंग न कर ले। पिंकी के कस्टमर्स में बड़े एलीट लोगों के बच्चे, यानी कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर स्कूल स्टूडेंट्स मौजूद थे, और साथ ही इन्फ्लुएंशियल हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स, पैसे वाले लोग। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक ये नेटवर्क हर महीने करोड़ों रुपए जनरेट करता था। ये देखने के बाद बस एक चीज जहन में आती है, अगर महीने के 2 से 3 करोड़ रुपए कमा लेते हैं तो सालाना इनकम 24 से 30 करोड़ बन सकती है, विच इज क्रेजी। तो असल सवाल ये है कि तुम इतना सारा पैसा लगाओगे कहाँ? क्योंकि अगर इतना सारा पैसा तुम्हारा नेटवर्क जनरेट कर रहा है तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो पिंकी ने क्या किया? मनी लॉन्ड्रिंग। पिंकी ने गिलगित में अपना खुद का होटल बनवाया। वो पैसा सीधा सीधा लॉन्डर कर रही थी, लेजिटिमेट बिजनेस बनवा के। अगर आपको मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं पता तो आसान लफ्जों में अपने काले पैसे को, यानी कि वो पैसा जो आप इलीगल कामों से हासिल करते हैं, वो ज्यादा मिकदार में होता है, उस पैसे को वाइट करने के लिए, यानी कि उस पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए वो पैसा कहीं ना कहीं किसी कारोबार में इन्वेस्ट कर दो, किसी होटल में, किसी कंपनी में, किसी बैंक में, कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दो। इस तरह से आपका वो पैसा प्रोटेक्टेड रहता है और आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ता। इसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। लॉन्ड्री यानी कि पैसे को धोकर साफ करना। पिंकी का नेटवर्क सिर्फ कराची में नहीं, बल्कि लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, मुल्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक फैला हुआ था। यहाँ पर पिंकी ने कोच सर्विसेज का इस्तेमाल किया पूरे मुल्क में अपने कारोबार को मूव करने के लिए। कोच सर्विसेज यानी कि आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आम पब्लिक में ये माल छुपा कर आसानी से एक शहर से दूसरे शहर पहुँचाया जाता था। और फिर 12 मई 2026 एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ गार्डन पुलिस स्टेशन और सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी का। उन्होंने गार्डन एरिया के एक अपार्टमेंट में रेड किया, जहां पर उन्हें 1540 ग्राम माल मिला, 6970 ग्राम रॉ मटेरियल मिला, यानी कि केमिकल्स, एक ऑस्ट्रियन मेड 9mm ग्लॉक पिस्टल मिली और साथ ही दूसरे नारकोटिक्स मिले जिनकी वैल्यू थी 1.5 मिलियन रुपीस से ज्यादा। दूसरी चीजों के मल्टीपल पैकेट्स भी मिले, केमिकल कंपाउंड्स भी मिले जो कि इन्हीं चीजों में इस्तेमाल किए जाते हैं। और साथ पाई गई अनमोल अलियास उर्फ पिंकी, जिसके ऊपर पहले से 10 केसेस मौजूद थे साउथ पुलिस की तरफ से, सालों से एक वांटेड लिस्ट में थी। एक केस एंटी नारकोटिक्स फोर्स की तरफ से भी था जो 2019 में रजिस्टर हुआ था। 2 न्यू FIRs दर्ज की गई सिंध कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट 2024 के अंदर, एक FIR सिंध आर्म एक्ट 2013 के अंदर। और फिर पिंकी को डिस्ट्रिक्ट साउथ के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया। पुलिस ने फिजिकल रिमांड रिक्वेस्ट किया मई 25 तक, ताकि उसका माल कहां से कहां सप्लाई होता है उसकी पूरी सोर्स को ट्रेस किया जा सके, उसके फाइनेंशियल नेटवर्क को इन्वेस्टिगेट किया जा सके और क्रिमिनल रिकॉर्ड भी वेरीफाई किया जा सके। लेकिन पिंकी की इस पूरी गिरफ्तारी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था पिंकी का एटीट्यूड, पिंकी का कॉन्फिडेंस। पिंकी काफी कॉन्फिडेंस के साथ पुलिस ऑफिसर्स के साथ घूमती हुई दिखाई थी, बल्कि यहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े अफसर को प्रोटोकॉल में ले जाया जा रहा है। पिंकी को कोर्ट तक कोई हथकड़ियां नहीं लगाई गई, जो कि कोर्ट के अपने कवानीन की वायलेशन है। और फिर पिंकी की व्हाट्सएप मैसेजेस की ऑडियो लीक हुई। पिंकी काफी फख्र से अपने क्राइम्स के बारे में बता रही है, अपने ऑपरेशंस, अपने नेटवर्क्स के बारे में बता रही है। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं पूरे कराची में। फायदा भी सामान चाहिए हुआ तो गोल्डन स्टॉक बहुत अच्छा जा रहा है। 24 घंटे सर्विस ऑन है, जब भी चाहिए। कुछ नहीं उखाड़ सकते बेटा आप लोग। इतनी शॉप्स में आप लोग दीवारों में टकरे मारोगे, अपने बाल नोचने लग जाओगे कि यार। लेकिन इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस किसी एक इंसान के अंदर कैसे आ सकता है? क्योंकि ये पिंकी की पहली अरेस्ट नहीं है। पिंकी को 2017 और 18 में 2 मरतबा अरेस्ट किया गया और दोनों मरतबा पिंकी को बेल मिल गई। पंजाब पुलिस ने जब 7 साल पहले अरेस्ट किया तो 7 करोड़ रुपए लेकर छोड़ दिया। कोई पनिशमेंट नहीं हुई, कोई माल की डिलीवरी नहीं रोकी गई, कोई नेटवर्क मुतासर नहीं हुआ। आज कराची के 53% यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मेजर अर्बन सेंटर्स में यही सब कुछ ले रहे हैं। स्पेशली 2025 और अर्ली 2026 में डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं फीमेल स्टूडेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के। 2025 में 58 यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में ऑफिशियली रिपोर्ट की गई, जहां पर 365 इसी कारोबार के रिलेटेड केसेस थे। आज पाकिस्तान में तलबा के मुताबिक किसी भी तरह का माल हासिल करना काफी आसान है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अपने पार्किंग लॉट्स, कैफेटेरियाज और डिफरेंट कॉर्नर्स में आसानी से ये माल मिल जाता है। और ये माल आता कहाँ से है?
پنکی جیسے بڑے بڑے ڈیلرز کے نیٹ ورک سے آتا ہے، اسی لیے پنکی کی اریسٹ کافی زیادہ معنی رکھتی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کراچی میں یہ پورا نیٹ ورک آخر کو کام کیسے کر رہا تھا، قانونی ادارے کہاں تھے، اور آخر کو بچوں تک یہ سارا مال کیسے پہنچ رہا تھا۔ پنکی آج ایک مسٹری بن چکی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کون سے بڑے نام ہے جو پنکی کو پیچھے سے بیک کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پنکی کا کانفیڈنس آسمان پر پہنچا ہوا ہے، اور شاید ہم کبھی بھی ان ناموں کے بارے میں کچھ بھی نہ جان پائیں۔ لیکن ایک چیز کلیئر ہے، پنکی کوئی معمولی خاتون نہیں ہے۔ پنکی ایک ایسی وانٹڈ کرمنل ہے جن کو اریسٹ کر کر ان سے ساری انفارمیشن نکالنا کافی ضروری ہے۔ What do you think about it? Let me know in comment section۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اینڈ یس، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ خیالوں میں بیٹھ کر میں نا آپ لوگوں کی 5 سال ہو جاتے ہیں، مجھے پتا ہے ایک بار دوبارہ بچے بھی پیدا ہو کر آ گئے اور ایسی توڑ چاہیے تو بتا دے گا، بھجوا دوں گی۔